हजूरी में आए और पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गीय राज्य में पिता परमेश्वर आज की वर्शिप और आज का वचन कबूल होने वाला हो। पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को यीशु तेरे हाथों में देते हैं। और पिता जब हम तेरी वर्शिप के लिए गीतों को गाएं, पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए। और पिता हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका हम वेलकम करते हैं अपने बीच में खुदावन खुदा। और पिता परमेश्वर आपके वचन का वायदा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं वहाँ मैं हाजिर हूँ। पिता परमेश्वर हम आपकी प्रेजेंस को अपने बीच में महसूस करें। सारा आदर मान और जलाल खुदावंद आपके नाम को मिले, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। హల్లెలూయా. ఈ యొక్క సమయంలో మనము పాటల చేత దేవుని నామాన్ని మహిమపరచుకుందాం. పాటలు వచ్చిన వారు మాతో కూడా కలిసి పాడాలని కోరుతూ ఉంటున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు సింగ్ అలాంగ్ విత్ us. What a friend we have in Jesus. Through this we'll begin our service. So I request everyone to join us. What a friend we have in Jesus. అందరికి వచ్చిన పాట కలిసి పాడుకుందాం. వచ్చిన వారు మాతో కూడా ఏకీభవించి పాడాలని కోరుతూ ఉంటున్నాం. Friend we have in Jesus, oh, the sins and griefs to bear. Oh, the privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in Having trials and temptation, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will always all share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. all. Weak and heavy laden, come but with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. To thy friends despise forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms they can share thee. Thou wilt find a solace there. Hallelujah. Let's sing another song. Blessed assurance, Jesus is mine. I hope everyone knows this song. So let us sing this song. Praise the Lord.
Praise the Lord. Blessed assurance, Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior All the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. ఒక తెలుగు పాట పాడుకుందాం. యెహోవా నీదు మేలులను వర్ణించగలను అనే పాట పాడుతూ దేవుని నామాన్ని మహిమపరుచుకుందాం. యెహోవా నీదు మేలులను ఎలా వర్ణింపగలను, కీర్తింతును నీదు ప్రేమను దేవా, అది ఎంతో మధురం. పాపిని నీవయ్యా, పాపిని నేనయ్యా, నీదు రక్తముతో నన్ను కడుగు. జీవం నీవయ్యా, జీవితం నీదయ్యా, నీదు సాక్షిగా నన్ను నిలుపు. కారణభూతుడా, పరిశుద్ధుడా, నీదు ఆత్మతో నన్ను
యేసునాథా నీదు రాజ్యములో నన్ను చేర్చు. యెహోవా నీదు మేలులను ఎలా వర్ణింపగలను. కీర్తింతును నీదు ప్రేమను దేవాది ఎంతో మధురం. గనుడా సిల్వాదరుడా అమోఘం నీదు రుదిరం. గనుడా సిల్వాదరుడా అమూల్యం నీదు రుదిరం. నిన్ను ఆరాధించే బ్రతుకు ధన్యం. నీతో మాట్లాడుటయే నాకు భాగ్యం. ఓ మహోన్నతుడా నీకే స్తోత్రం. సర్వోన్నతుడా నీకే సర్వం. యెహోవా నీదు మేలులను ఎలా వర్ణించగలను. కీర్తింతును నీదు ప్రేమను దేవాది ఎంతో మధురం. ప్రియుడా ప్రాణ ప్రియుడా వరమే నీదు స్నేహం. ప్రియుడా ప్రాణ ప్రియుడా వరమే నీదు స్నేహం. నా రక్షణకై పరమును వీడే నా విమోచనకై ఓ మృత్యుంజయుడా నీకే స్తోత్రం. పరమాత్ముడా నీకే సర్వం. యెహోవా నీదు మేలులను ఎలా వర్ణింపగలను. కీర్తింతును నీదు ప్రేమను దేవాది ఎంతో మధురం. దైవం నీవయ్యా పాపిని నేనయ్యా. నీదు రక్తముతో నన్ను కడుగు. జీవం నీవయ్యా జీవితం నీవయ్యా. నీదు సాక్షిగా నన్ను నిలుపు. కారణభూతుడా పరిశుద్ధుడా నీదు ఆత్మతో నన్ను నిలుపు. మారానాతా యేసునాథా నీదు రాజ్యములో నన్ను చేర్చు. యెహోవా నీదు మేలులను ఎలా వర్ణింపగలను. కీర్తింతును నీదు ప్రేమను దేవాది ఎంతో మధురం. హల్లెలూయా. ఈ యొక్క సమయంలో చిన్న బిడ్డలు ముందుకొచ్చి ఒక ప్రత్యేకమైన పాట పాడతారు. చిన్న బిడ్డలందరికీ ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉంటున్నాను. నీ సన్నిధిలో సంతోషము అనే పాట పాడుతూ దేవుని నామాన్ని మహిమపరచుకుందాం. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
సంతోషము నీ సన్నిధిలో సమాధానము నలిగి ఉన్న వారిని బలపరచును చెరలోనున్న వారిని స్వాతంత్రము యేసయ్యా 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 నీలోనే నేనుంటాను నీలోనే జీవిస్తాను విడువను ఎడబాయను మరువక ప్రేమిస్తాను నీలోనే నేనుంటాను నీలోనే జీవిస్తాను విడువను ఎడబాయను మరువక ప్రేమిస్తాను నాలో నీవు నాలో నీవు నీలో నేను నా కొరకే నీవు నీ కొరకే నేను నాలో నీవు నీలో నేను నా కొరకే నీవు నీ కొరకే నేను నాలో నీవు నీలో నేను నా కొరకే నీవు నీ కొరకే నేను ఇక భయమే లేదు దిగులే లేదు నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు ఇక భయమే లేదు ఓ దేవా లేదు నీ సన్నిధిలో ఇదిలో నేనుంటే చాలు యేసయ్యా 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 ఓ యేసయ్యా 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 హల్లెలూయా. దయచేసి పిల్లలందరూ వెళ్ళి కూర్చోవాలని కోరుతుంటున్నాను. సో ఈ సమయంలో మన మధ్యలో సహోదరుడు మన మధ్యలో మరి దురై బ్రదర్ ఉంటున్నారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ బ్రదర్ దురై టు కమ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, అంతకంటే ముందుగా మనకు సామ్స్ 94 చాప్టర్ మరి సిస్టర్ మోనికా గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ సిస్టర్ మోనికా టు కమ్ ఫార్వర్డ్ and read first. We'll have Psalms reading, afterwards we'll have the explanation. So I request Sister Monica to come forward and read Psalms chapter 94. అందరూ కలిసి మార్చి చదువుకుందాం.
आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 94 साम 94 और इस वचन को हम रिस्पॉन्स में पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगी, दूसरी आयत आप पढ़ना। हे यहोवा, हे पलटा लेने वाले परमेश्वर, हे पलटा लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डिंग मारते रहेंगे। వారు వదలరు, కఠినమైన మాటలు పలుకుచున్నారు, దోషము చేయు వారందరూ బింకంలాడుచున్నారు। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज बाग को दुख देते हैं। యెహోవా, వారు నీ ప్రజలను నగలగొట్టుచున్నారు, నీ స్వాస్థ్యమును బాధించుచున్నారు। और कहते हैं कि यह ना देखेंगे, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आँख रची क्या वह आप नहीं देखता। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है, हे यहोवा, क्या ही धन है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा, वह अपने निज बाग को ना छोड़ेगा। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा, और मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। 23rd वर्ष को हम एक साथ पढ़ेंगे। और ఆయన వారి उसने उसका దోషము వారి మీదకి अनर्थ काम రప్పించును, नहीं వారి उन्हीं पर చెడుతనం బట్టి लौटाया వారిని है, और वह సంహరించును, उन्हें उन्हीं మన की దేవుడైన बुराई के द्वारा యెహోవా सत्यानाश करेगा। వారిని हमारा సంహరించును। परमेश्वर यहोवा उनको सत्यानाश करेगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ మోనికా గారికి వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాను। At this time I request Sister Beulah to come forward and to pray for the nations. Pray for the earthquake which happened yesterday, 2 days back I think so, yesterday morning. So I request sister to pray for the earthquake and also pray for the nation of Israel and the wars which are happening in that country, as well as I also pray for the Ukraine and Russia war. Prayer. హల్లెలూయా. స్తోత్రం ఆண்டவரே, స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్ரம் స్తోత్ரம் స్తோத்திரம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஆண்டவரே நாளை தந்ததுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஆண்டவரே ஓய்வு நாளிலே உம்முடைய பாதத்தில் இருக்க தந்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே, நேற்று ஆண்டவரே மியான்மரில் நடந்த ஆண்டவரே அந்த பூமி அதிர்ச்சி காரியங்களுக்காண்டி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கடைசி நாட்களில் ஆண்டவரே நீர் நேரிடும் என்று சொல்லியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஆனாலும் தேவன் இரக்கமாக இருங்க சுவாமி, உம்முடைய இரக்கத்தை காண்பீங்க சுவாமி. எத்தனையோ மக்கள் அழிந்து போகிறார்கள் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே உம்முடைய கிருபையினால் இறங்கும் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. மக்களை பாதுகாத்து கொள்ளும் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார்க்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அதை ஆண்டவரே சீக்கிரமாய் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வாங்க ஆண்டவரே. கடைசி நாட்களில் ஆண்டவரே உம்முடைய 2ஆம் வருகைக்கு ஆண்டவரே இவங்கள் அடையாளங்களாக இருந்தாலும் கர்த்தாவே ஆண்டவரே நீர் மனம் இறங்கும் ஆண்டவரே. சீக்கிரமாய் ஒரு முடிவுக்கு வர கிருபித்தாங்க சுவாமி. இஸ்ரவேலின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி. இஸ்ரவேலிலே சமாதானம் காணப்படுவது ஆண்டவரே உம்முடைய ஆண்டவரை வருகை இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறீங்க சுவாமி. கர்த்தாவே அந்த தேசத்தின் ஆண்டவரை சமாதானத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த இடத்துல ஆண்டவரே
நாங்கள் விசேஷம் ஆண்டவரே இந்த சம்மர் டைமுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவர் பிள்ளைங்களோட எக்ஸாம் காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. கர்த்தாவே நீங்கள் ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு வேண்டி ஞானத்தை அறிவையும் தாங்க ஆண்டவரே, பலத்தை தாங்க ஆண்டவரே. எந்த விதமான சம்மர் டிசீஸ் எதுவும் பிள்ளைகளுக்கு வராதபடிக்கு ஆண்டவரே பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. வயசானவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிள்ளைங்களை ஆண்டவரே அவங்க வயசானவங்களை ஆண்டவரே நீர் கிருபையாக பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. எல்லா ஆண்டவரே சிச்சுவேஷனும் ஆண்டவரும் உடைய கிருபை கூடவே இருக்கட்டும். நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Thank you, sister. At this time, I request Brother Gnanadurai to come forward and explain Psalms 94. దయచేసి అందరూ Praise కూర్చోండి. ప్లీజ్ బి సీటెడ్. Praise the Lord. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. If you look at Psalm 94, మనము కీర్తనలు 94 చూసుకున్నప్పుడు here the psalmist expresses మరి ఇక్కడ మరి కీర్తనకారుడు ఈ విధంగా వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు. distress and reliance on God. మరి దేవుని పైన ఆధారపడడము. The psalm refers to injustice and oppression. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మరి ఎవరైతే మరి పీడింపబడతారో, ఎవరైతే మరి దుఃఖంలో ఉంటారో అట్టి వారి గురించి రాయబడుతూ ఉంది. This psalm opens up with a plea for the Lord to act against the unjust. మరి ఇక్కడ ఈ కీర్తనకారుడు ఎవరైతే మరి అన్యాయానికి గురి అవుతున్నారో అట్టి వారి పక్షాన దేవుడు లేచి నిలబడాలి అని కోరుతూ ఉన్నాడు. Actually, this psalmist referred to the unjust done to the people of Israelites by the leaders. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ కీర్తనలో మరి ఏదైతే అన్యాయము ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు జరుగుతూ ఉందో దాని గురించి కీర్తనకారుడు రాస్తూ ఉన్నాడు. So here the psalmist now opens up with a plea that the righteous God to do just to his people. మరి న్యాయం ఏదైతే ఉందో ఆ న్యాయము ఇజ్రాయెల్ ప్రజల పక్షాన జరగాలని మరి ఇక్కడ కీర్తనకారుడు రాస్తూ Because the ఉన్నాడు. wicked people and the leaders are doing injustice to the people of Israel, and they think that God doesn't know what they are doing. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎవరైతే న్యాయాధిపతులుగా ఉంటున్నారో, అధికారులుగా ఉంటున్నారో మరి దేవుని ఇష్టానుసారంగా కాకుండా అన్యాయపు తీర్పును మరి ఈ ప్రజలపైన వారు తీరుస్తూ ఉంటున్నారు. So if you look at verse 1 to 7, మరి మొదటి 7 వచనాలు మనం గమనించినప్పుడు psalmist prays for the Lord to quickly intervene and take revenge. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మరి ఇక్కడ కీర్తనకారుడు ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుడు జోక్యం చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Yeah, in verse 5 it says very clearly that they crush the leaders, the unjust leaders crush the people of Israel and they afflict their heritage. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మరి 5వ వచనంలో చెప్పబడుతుంది ఏ విధంగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మరి వారిని హింసిస్తున్నారు, నలగగొడుతున్నారు, మరి ఏ విధంగా వారికి ఎటువంటి మరి రెస్ట్ లేకుండా ఉంటున్నారు దాని గురించి ఇక్కడ రాయబడుతుంది. And in the next verse also, know what injustice done to the people of the widow and the fatherless, the poor people, the orphans are being suffered in the hands of the poor, the unjust leaders. మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే 7వ వచనము అందులో రాయబడుతుంది ఏ విధంగా అయితే విధవరాండ్రులు ఏ విధంగా పీడింపబడుతున్నారు, అదే విధంగా తండ్రి లేని వారు ఏ విధంగా హింసించబడుతూ ఉన్నారు, హతం చేయబడుతున్నారు దాని గురించి ఇక్కడ రాయబడుతూ ఉంది. Hence the psalmist prays for justice to be done to his people. మరి ఇక్కడ కీర్తనకారుడు మరి న్యాయము మరి ఇజ్రాయెల్ పక్షాన జరగాలని కోరుతూ ఉన్నాడు. And he seeks God's intervention. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆ కీర్తనకారుడు దేవుడు మరి ఇక్కడ జోక్యం చేసుకోవాలి, కల్పించుకోవాలి అని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. We also often we think that when we go through difficult situations, we might ask God, why it is happening to me? When will you answer to these people? మరి ఎప్పుడైతే మనము క్లిష్ట సమయంలో మరి కఠినమైన పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళినప్పుడు మనం దేవుని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాము, దేవా ఎందుకు నేను ఈ పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉన్నాను, దేవుడు ఎందుకు నాకు జవాబు దయచేయడం లేదు అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం దేవుడు. Though it was written
for the people of then, but I would like to know, refer to this for the present situation that is happening in India. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మరి ఈ యొక్క కీర్తన ఆ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఆ సమయంలో రాయబడితే ఉంది, కానీ మరి ఈ కీర్తన భాగం నేటి దినాల్లో మన భారతదేశంలో ఏ విధంగా వర్తించాలనేది నేను చెప్పాలని We people are ఇష్టపడుతున్నాను. also going through difficult situation nowadays. మరి మనము కూడా నేటి దినాల్లో అనేకమైన కష్ట సమయంలో గుండా వెళ్తూ ఉన్నాం. Very few states in India know that are facing lots of difficulty to worship our Lord. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మన దేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, దేవుణ్ణి ఆరాధించడం కూడా మరి కఠినంగా మారుతూ ఉంది. కొన్ని నిబంధనలు వాళ్ళు పెడుతూ ఉన్నారు. People are being afflicted, మరి ప్రజలు ఎంతగానో మరి పీడింపబడుతూ ఉన్నారు. not having freedom to worship our Lord. మరి దేవుణ్ణి స్వచ్ఛందంగా ఆరాధించడానికి ఎటువంటి అనుకూల పరిస్థితులు లేవు. And sharing the word becomes very difficult in India nowadays. మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మరి ఇతరులకు ప్రకటించడం కూడా, సువార్త ప్రకటించడం కూడా మరి ఎంతో కష్టంగా మారుతూ ఉంది. Hence, those are serving the Lord now asking for God's intervention. మరి అలాంటి సమయంలో మరి దేవుని సేవకులుగా ఉన్నవారు మరి దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు, దేవా నీవే మాకు సహాయం చేయి, నీవే వీటి విషయంలో జోక్యం తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. But seems like nothing is happening. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మరి దేవుని నుంచి ఎటువంటి జవాబు రానప్పుడు People start thinking that why doesn't God answer to my prayer? మరి ప్రజలు అనుకుంటూ ఉన్నారు, భావిస్తూ ఉన్నారు, మరి నా ప్రార్థనలకు దేవుడు ఎందుకు జవాబు ఇవ్వడం లేదు అనుకుంటున్నారు. But our Lord is a faithful Lord. కానీ మన దేవుడు నమ్మకమైన దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. Definitely God will intervene. ఖచ్చితంగా దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటాడు. Similarly, if you look at verse 8 to 11, మరి 8 నుంచి 11 వచనాలు మనం గమనించినప్పుడు that challenges, that talks about the challenges, their attitude, and the people that are afflicting the God's children, their attitude. మరి ఎవరైతే ప్రజలను హింసిస్తూ ఉన్నారో వారి మానసిక స్థితి ఏ విధంగా ఉంది, వారి ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఇక్కడ రాయబడుతూ ఉంది. So psalmist talk about the creator. మరి ఇక్కడ కీర్తకాడు ఒక సృష్టికర్త గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. So he says very clearly that no one who had planted the ear doesn't he hear. మరి ఎవరైతే మరి మొక్కను నాటారో ఆయన మరి దాన్ని సురక్షితంగా జాగ్రత్తగా చూసుకోడా అని చెప్తూ ఉన్నాడు. He who formed the eye doesn't he see. మరి ఎవరైతే మరి కంటిని నిర్మించి ఉన్నాడో కానకుండునా అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. Psalmist gives assurance over here. Now even though people think that the leaders, just because they are the leaders, they could do injustice to the people of God, and they think that God doesn't know anything about their injustice act. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ప్రజలు ఊహిస్తూ ఉంటారు, మరి అనుకుంటూ ఉన్నారు దేవుడు ఇంత అన్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు, మరి న్యాయం తీర్చకుండా దేవుడు ప్రవర్తిస్తాడా అనే భావనలో ప్రజలు ఉంటూ ఉన్నారు. But the psalmist gives us says very clearly that our Lord is a mighty God who is a creator who knows everything that is happening around. మరి ఇక్కడ కీర్తనకారుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, మన దేవుడు మరి సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు, ఆయన సమస్తాన్ని మరి చేయగల దేవుడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన మరి జోక్యం చేసుకుని మరి అక్కడ పరిష్కారం తీసుకురాగలడు. And if you look at verse 10, in which he says very clearly that he who disciplines the nations doesn't he rebuke. మరి అన్యజనులను శిక్షించువాడు మనుషులకు తెలివి నేర్పువాడు దండింపక మానునా అని 10వ వచనం రాయబడుతుంది. Even in 11th verse he says that Lord knows the thoughts of man. మరి 11వ వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే నరుల ఆలోచనలు కూడా ఆయనకు తెలిసి ఉన్నవి. And verse 12 it gives us again assurance. మరి నిశ్చయత మనకి ఇస్తూ ఉంది 12వ వచనము. Yeah, God disciplines his own people. మరి దేవుడు మరి శిక్షిస్తాడు తనకు ఎవరైతే అవిధేయులుగా ఉంటారో అటువారిని దేవుడు శిక్షించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. Whom he loves. ఎవరినైతే ఆయన ప్రేమిస్తాడో వారిని శిక్షించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటాడు. We might go through such situations. మనం కూడా అలాంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉంటాం. We often think that why should I go through this difficult situation? మరి చాలా సందర్భాల్లో మనం కూడా అనుకుంటాము ఎందుకు ఈ కఠిన పరిస్థితుల గుండా వెళ్తున్నాము. What I am expecting that is not happening in my life. నేను ఏదైతే ఆశిస్తూ ఉన్నానో నా జీవితంలో అది జరగడం లేదు. My prayer is not answered. నా ప్రార్థనలకు జవాబు రావడం లేదు. And I have to suffer each and every minute we are thinking. మరి ప్రతి నిమిషము ప్రతి రోజు కూడా నేను మరి ఎంతగానో మరి బాధింపబడుతున్నాను అనే బాధలో మనం ఉంటాం. But Bible says very clearly, blessed is the man
whom God disciplines. మరి బైబిల్లో క్లియర్గా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉంది, మరి ఎవరైతే ఆయన యందు విధేయత కలుగుతూ ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వారికి దేవుడు మరి డిసిప్లిన్, ఆ విధేయతను, ఆ యొక్క క్రమశిక్షను కూడా నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. God uses discipline to train us. మరి దేవుడు ఆ క్రమశిక్షణను మనకు ఇస్తూ ఉంటాడు, మనకు తర్ఫీదునివ్వడానికి. Yeah, if you refer to Hebrew chapter 12, ఒకవేళ మనం దయచేసి హిబ్రూ రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం చూసుకున్నట్లయితే verse 6, chapter 12, verse 6, మరి 12వ అధ్యాయము 8వ వచనం చూసుకుందాం. 6th verse. వర్స్ 6, 6వ వచనం. For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. 5-6 వచనాలు చూసుకుందాం. నా కుమారుడా, ప్రభు చేయు శిక్షను తృణీకరించము, ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకము, ప్రభు తాను ప్రేమించు వారిని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును. So God uses discipline to train each and every one of us. మరి దేవుడు మరి గద్దిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకు గద్దిస్తాడు అంటే మనము క్రమశిక్షణలో ఉండడానికి. And even the injustices of evil men, God uses to correct his own people. మరి దేవుడు ఎవరైతే అన్యాయంగా జీవిస్తూ ఉంటారో అట్టి వారికి కూడా దేవుడు తీర్పు తీరుస్తూ వారిని మరి ఒక సరైన పద్ధతిలో పెట్టడానికి ఇష్టపడతాడు. Even the evil doers could be a normal man. కొద్దిగా ఎవరైతే చెడు పనులు చేస్తూ ఉంటారో, చెడు విషయాలు చేస్తూ ఉంటారో, బహుశా వాళ్ళు కూడా సాధారణమైన మనుషులుగా ఉండవచ్చు. Our leaders, వారు నాయకులుగా ఉండవచ్చు, probably in our workplace, మన పనిచేసే స్థలాల్లో కావచ్చు, or maybe our relatives, మన బంధువులు కావచ్చు, or could be our own family members, అది మన సొంత కుటుంబీకులు కూడా కావచ్చు, who might do injustice act against us. ఎవరైతే మనకు అన్యాయంగా మన పట్ల ప్రవర్తిస్తూ ఉంటూ ఉన్నారో, But God uses their act to discipline us because he loves us. మరి దేవుడు అట్టి వారి ద్వారా మనకి ఏం నేర్పిస్తాడు అంటే మనము క్రమశిక్షణగా మనం నడుచుకోవాలి అని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. So when we go through this difficult situation, let's not worry about it. మరి ఎప్పుడైతే మనము కష్ట సమయంలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆందోళన చెందవద్దు. Yeah, but let's have assurance that God is disciplining us. God wants us to be his own children, hence he is molding us. మరి దేవుడు మరి మనకు ఆ క్రమశిక్షణ గుండా వెళ్ళడానికి ఆయన మనకు సమయాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మనం ఆయన సొంత పిల్లలుగా ప్రజలుగా మనం ఉంటూ ఉన్నాం. If you look at Psalms 33, మరి 33వ కీర్తనలు మనం గమనించినప్పుడు verse 4, 33:4 this is the assurance given to us. ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని దేవుడు మనకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. So for the word of the Lord is upright. Chapter 33, 4th verse. 4వ వచనము, యెహోవా వాక్యము యథార్థమైనది, ఆయన చేయనిదంతయు నమ్మకమైనది. And all his work is done in faithfulness. Hence we should not doubt our God's work. మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని సంకోచించకూడదు. God's words are upright all the time. ప్రతి సందర్భంలో దేవుని యొక్క వాక్యము సరైనదిగానే ఉంటుంది. And it is trustworthy according to Psalms chapter 93 verse 5. మరి 93:5 వచనం ప్రకారంగా మరి దేవుని యొక్క వాక్యము నమ్మదగినగా ఉంది. So the verse says, this is how your decrees are very trustworthy. మరి నీ యొక్క కట్టడాలు మరి నమ్మకమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Yes, so God's words we should never doubt at it because it is a faithful word comes from our Lord and it is trustworthy. మరి ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క మరి ఏదైతే వాగ్దానాలు చేస్తూ ఉన్నాడో ఎప్పుడు కూడా మనము అపనమ్మకంగా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు కాబట్టి. Yeah, all the promises are given in the Bible are for sure and it is for his own children, that is us. మరి బైబిల్లో ఏవైతే వాగ్దానాలు ఇవ్వబడినావో మనము ఆయన పిల్లలుగా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఈ వాగ్దానాలన్నీ మన కొరకే అవి ఇవ్వబడుతూ వచ్చాయి. Hence, God's children, when we go through a difficult situation, let's not worry about it. Let's believe the promises that is given for us. మరి ఎప్పుడైతే మన కష్ట సమయంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆందోళన చెందవద్దు. కానీ దేవుడు మనకి ఏదైతే వాగ్దానాలు చేశాడో ఆ వాగ్దానాలన్నీ మన కొరకే చేస్తూ ఉన్నాడు. Let's pronounce it strongly and let's proclaim the promises that is given for us. మరి ఏదైతే వాగ్దానాలు దేవుడు మన పట్ల చేస్తూ ఉన్నాడో దానిని మనం ప్రకటించుకుందాము, దాన్ని మన జీవితంలో అవలంబిద్దాము. And Psalms chapter 94 verse 12 to 15. మరి 94వ కీర్తన 12-15 వచనాలు. And it talks about ultimate victory is our destiny. It says that God's children
will receive the victory at the end. మరి ఇక్కడ ఈ వచనంలో చెప్పబడుతుంది, మరి చివరిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే అంతిమ విజయము మరి దేవుని యొక్క పిల్లలదే అని రాయబడుతూ ఉంది. Yeah, hence we don't need to worry about taking revenge against the people that does injustice to us. మరి మనం ఎప్పుడైతే మనకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే మనకు అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నారో అట్టి వారిని మనము ఎప్పుడు కూడా మరి వారికి చెడు చేయకూడదు, మనము రివెంజ్ తీసుకోవద్దు వారి పట్ల. Yeah, because if we try to take revenge against the people, we might not be able to succeed in that. ఒకవేళ మనం వారి పట్ల మనము రివెంజ్ తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం అందులో విజయం పొందకపోవచ్చు. We might land in more trouble probably. మరి చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఎక్కువ కష్టంలో మనము అడుగు పెడుతూ ఉంటున్నాం. Instead, let's learn to know, forgive them and leave it unto God. మరి దానికి బదులుగా మనం ఏం చేయాలి అంటే ముందు క్షమించి వేసి అది దేవునికి అప్పగించేసేయాలి. And God will rescue us from the difficult situation. మరి దేవుడు ఆ యొక్క కష్ట సమయం నుండి విడుదల చేసేవాడు మన దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. And he knows when to punish the evil people. మరి దేవునికి తెలుసు ఏ సమయంలో మరి చెడ్డవారిని మరి శిక్షించాలని దేవునికి తెలుసు, ఆ సమయం ఏంటో తెలుసు. Because in the Bible it is written that the evil people are made for the evil days. మరి బైబిల్లో సెలవిస్తూ ఉంది, మరి చెడు దినాలు చెడు ప్రజల గురించే నిర్ణయించబడ్డాయని బైబిల్ చెప్తుంది. Hence the evil people, now when they try to harm us too much, ఎప్పుడైతే మరి చెడ్డ ప్రజలు మరి ఎవరైతే ఉంటున్నారో ఎప్పుడైతే వారు మనకు హాని కలగజేసినప్పుడు then God's intervention will definitely, we will witness that. ఖచ్చితంగా దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటాడు మన పక్షాన. Bible verse says very clearly in Proverbs, మరి బైబిల్ మరి సామెతల్లో స్పష్టంగా చెప్తుంది, in which it says, no, we never know what would happen to those two people that are rebellious against God's people. మరి ఎవరైతే దేవునికి వ్యతిరేకంగా వారు జీవించారో వారి జీవితంలో ఏమి జరిగిందో అనేది మనకు తెలుసు. Even in the 14th verse, chapter 94, 14th verse, it says, for the Lord will not forsake his people. మరి 14వ వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే యెహోవా తన ప్రజలను ఎడబాయువాడు కాదు. So when we are having the assurance and when we are saved by our Lord, so let's not worry about the situations that we are going through. మరి ఎప్పుడైతే దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు కాబట్టి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆందోళన చెందవద్దు. And any wicked people that rises against us, ఎప్పుడైతే చెడుగా మరి భక్తిహీనులు మన పైకి మరి లేచినప్పుడు and God will take care of them. ఖచ్చితంగా దేవుడు వారి విషయమై చూసుకుంటాడు. So that's what the psalmist says over here. మరి అదే ఒక విషయాలు కీర్తనకారుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. And when we look at verses 16 to 19, మరి 16 నుంచి 19 వచనాలు చూసుకున్నప్పుడు that talk about the comfort for God's people. మరి దేవుని ప్రజలకు కలిగిన ఆదరణ గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. ప్రజలకు కలిగే ఆదరణ. Yeah, so God will help his own people. ఖచ్చితంగా దేవుడు తన ప్రజలకు సహాయం చేస్తాడు. Yeah, that assurance is given if you look at verse 17. మరి అలాంటి నిశ్చయత వాగ్దానము దేవుడు 17వ వచనంలో ఇస్తూ ఉన్నాడు. If the Lord had not been my help, యెహోవా నాకు సహాయము చేసి ఉండని ఎడల. so that says very clearly that God is with us. దీన్ని బట్టి మనం ఖచ్చితంగా చెప్పగలము దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడని. And he has been there for us to help us. మరి దేవుడు మనకు సహాయం చేయడానికే ఉన్నాడు అనేది మనకు తెలుసు. And even in the 18th verse, psalmist says, మరి 18వ వచనంలో కీర్తనకారుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, when I thought my foot slips, నా కాలు జారనని నేను అనుకొనగా your steadfast love, O Lord, held me up. నీ యెహోవా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది. So hence God's steadfast love is everlasting. మరి దేవునికి మరి ఏదైతే కృప ప్రేమలు ఉంటున్నదో అది నిత్యము ఉండులాగున ఉన్నది. Let's never doubt at it. ఎప్పుడు కూడా మనము మరి దాన్ని డౌట్ చేయకూడదు. And God cares for us all the time. దేవుడు అన్ని సందర్భాల్లో మనల్ని సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు. Hence not to worry about any problems that we are going through, any difficult situations that we are going through. మనం ఏదైతే కష్ట సమయంలో గుండా వెళ్తూ ఉన్నామో కఠిన స్థితిలో ఉంటున్నప్పుడు దాని గురించి ఆందోళన చెందకూడదు. And I would like you to focus on verse 22. మరి 22వ వచనంలో కేంద్రీకరించాలని This is ఇష్టపడుతున్నాను. how it says, దీని ప్రకారంగా చెప్పబడుతోంది, but the Lord has become my stronghold.
యెహోవా నాకు ఎత్తైన కోట, and my God the rock of my refuge. నా దేవుడు నాకు ఆశ్రయ దుర్గము. Here he compares Lord with a rock. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఒక కోటతోని మరి పోల్చుకుంటూ ఉన్నాడు. Rock means the rocks that we see over here. No, that is it doesn't talk about the physical rock. మరి అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనం భౌతికంగా చూసే ఆ కోట గురించి అక్కడ రాయబడడం లేదు. But the కానీ psalmist says about the God's strength and security that he provides for us. మరి ఇక్కడ కీర్తనకారుడు దేవుని యొక్క గొప్పతనం, దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క ఆదరణ గురించి రాయబడుతుంది. సెక్యూరిటీ. And God is our ultimate source of strength and security. మరి దేవుడే మనకు చివరిగా చూసుకున్నట్లయితే ఆయనే మనకు రక్షణకర్తగా ఉంటూ ఉన్నాడు. ఆయన మనకు బలవంతుడుగా ఉంటున్నాడు, బలమైన దేవుడుగా And our ఉంటున్నాడు. Lord is a faithful God who never changes. మన దేవుడు మరి మార్పు చెందని దేవుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. But people might change, ప్రజలు మారవచ్చు, God will never. కానీ దేవుడు మాత్రం మార్పు చెందాడు. When situation arise, ఎప్పుడైతే పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు God is our refuge. దేవుడే మనకు ఆశ్రయ So దుర్గము. let's not worry about anything, any situations. ఎటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం ఆందోళన చెందవద్దు. God might discipline us. దేవుడు కొన్ని సందర్భాలు మనకు క్రమశిక్షణ నేర్పుతాడు. God might use unjust people. కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు మరి ఎవరైతే అన్యాయస్తులుగా ఉంటారో అట్టి వారిని మన పైకి రేపుతూ ఉంటాడు. Even their injustice act. వారు మరి అన్యాయంగా వారు ప్రవర్తిస్తున్నప్పటికీ కూడా But to discipline us. అవన్నీ ఎందుకు చేశారంటే మనకు క్రమశిక్షణలో నడిపించడానికి. So let's not worry about taking revenge against the evil people. మరి ఎప్పుడు కూడా చెడు ప్రజల గురించి వారికి మేము రివెంజ్ తీసుకోవాలనే భావనలు ఎప్పుడు ఉండొద్దు. Whatever the harm that they cause to us, ఏదైనా వారు మనకు అపాయం చేసినప్పుడు let's not worry. ఎప్పుడు కూడా ఆందోళన చెందవద్దు. Instead, let's have our faith in our ever living God. మరి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది మన సజీవుడైన దేవుని పైన మనం నమ్మకం కలిగి ఉండాలని His చెప్పబడుతుంది. steadfast love will protect us. ఆయన కృప మనలను సంరక్షిస్తూ ఉంటుంది. God is our stronghold, ఆయన మన మన కోటగా ఉంటూ ఉన్నాడు. and He is our strength and security. ఆయనే మన బలము, మనకు మన ఆశ్రయ దుర్గంగా ఉంటూ So ఉన్నాడు. how can we get this the words fulfilled in our life? మరి ఈ ఒక్క వాక్య భాగము, ఈ వచనాలు మన జీవితంలో ఏ విధంగా నెరవేర్చబడతాయి? First thing I would like to know, suggest you to read God's promises every day in the morning. మరి నేను మీకు సలహా ఇస్తూ ఉన్నాను, ప్రతిరోజు ఉదయము దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను మీరు చదవండి. While reading, read with great dedication. I mean, let's meditate on those words. మరి గొప్ప తీర్మానము తీసుకొని మరి దేవుని ఒక వాక్యాన్ని ధ్యానించండి, దేవుని వాగ్దానాలను ధ్యానించండి With great anticipation. ఒక మంచి మరి మరి ఏదైతే తృష్ణ కలిగి మనం అలాంటివి ధ్యానించే విధంగా ఉండాలి. And when we spend time in God's words, ఎప్పుడైతే మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం సమయాన్ని గడిపినప్పుడు that lets us know more about God. అది దేవుని గురించి ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. And that would help us, the living words helps us to grasp our Lord's steadfast love. మరి సజీవమైన దేవుని మాటలు దేవుని యొక్క నిత్య ప్రేమను ఏదైతే ఉందో అవన్నీ తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. And we will be able to realize the mercies of our living God. దేవుని యొక్క కృపా కనికరములు కూడా తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతూ ఉంది. And those mercies will strengthen us day by day. ఆ కృప, ఆ ప్రేమ మన అనుదిన జీవితాన్ని బలపరుస్తూ ఉంటుంది. As we meditate, we will come to know more about our Lord. ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటామో వాక్యాన్ని, మనం దేవుని గురించి ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకునేవారుగా ఉంటాం. Our Savior Jesus Christ. మన రక్షకుడైన యేసు ప్రభువారి గురించి, And His might and power. ఆయన యొక్క శక్తి గురించి, which will equip us to stand against the problems that we are facing in this world. మరి ఈ లోకంలో మనం ఏదైతే సమస్యలు ఉంటాయో వాటిని ఎదుర్కొని నిలబడే శక్తిని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి ఇస్తూ ఉంది. And which will make us, the words of our living God will makes us know to stand strong against any situation. మరి ఆ యొక్క సజీవమైన వాక్యము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనము బలవంతులుగా నిలబడడానికి అది సహాయపడుతుంది. Yeah, and which will make us stand strong during the
difficult situations in our life as well. మన జీవితంలో అనుదిన జీవితంలో కూడా కఠినమైన పరిస్థితుల్లో మనము బలంగా నిలబడడానికి సహాయపడుతుంది. And with God we can remain stable. మరి దేవునితోనే మనము స్థిరంగా ఉండగలం. And God is our rock. Let's have that assurance. మరి దేవుడే మనకు కోటై ఉంటున్నాడు. And అలాంటి నిశ్చయత మనం కలిగి ఉందాం. And when we have thirst, God is ready to fill us with His Holy Spirit. మరి ఎప్పుడైతే మనము దప్పికుంటామో దేవుడు మరి తన యొక్క ఆత్మచేత మనను నింపడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. When the Holy Spirit comes within us, ఎప్పుడైతే ఆ పరిశుద్ధాత్మ మనలోని ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు we will become brave. మనము ధైర్యవంతులుగా మార్చబడతాము. We'll become strong. మనము బలవంతులుగా మార్చబడతాము. And have assurance in the steadfast love of our Lord. మరి దేవుని యొక్క కృపలో మనము ఆయన నిలకడగా ఉండేవారుగా ఉంటాము. And we will emerge victorious. మనము విజయవంతులుగా తీర్చబడతాము. And the happiness will fill us all the time. ఆ యొక్క సంతోషము ప్రతి సందర్భంలోనూ అది మన జీవితంలో నింపబడుతూ ఉంది. There will be no more worries. అప్పుడు ఎటువంటి ఆందోళన దుఃఖము ఉండదు. Whatever the situation may be, ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ God's peace will fill us. దేవుని యొక్క సమాధానం చేత మనం నింపబడతాం. And when we meditate on His living words, ఎప్పుడైతే ఈ సజీవమైన వాక్యాల్లో మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటామో, and when we accept the Holy Spirit within us, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మను మనం స్వీకరిస్తామో, and the ever-loving God, when He is with us, ఎప్పుడైతే మనను సదాకాలము ప్రేమించే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడో, the works of the hand will be blessed. మరి ఎవరైతే వారి చేతి పనులు ఏదైతే చేస్తారో ఆ చేతి పనులు ఆశీర్వదింపబడతాయి. And we will be victorious against the unjust people. మనము ఎవరైతే అన్యాయస్తులుగా ఉంటారో ఆ అన్యాయస్తుల పైన మనము విజయము పొందేవారుగా ఉంటాం. So revenge belongs to God. మరి ఆ యొక్క రివెంజ్ తీసుకోవడము దేవుని యొక్క బాధ్యత. Let's try to reflect Jesus Christ in our every action. మన యొక్క ప్రతి ప్రవర్తనలో కూడా యేసు ప్రభు వారిని పోలి మనం నడుచుకోవాలి. Yes, so let's praise our Lord and don't forget to meditate on the living words given to us. మరి ఏదైతే సజీవమైన వాక్యము దేవుడు మనకి ఇచ్చున్నాడో వాటిని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకుండా వాటిపైనే మనం ధ్యానించే వారుగా మనం ఉండాలి. May God bless this verse. Thank you. దేవుడు ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని దీవించును గాక. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఫర్ షేరింగ్ awesome message. So at this time we'll have short worship. Let us all stand on our feet. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడినట్లయితే Look into God in this moment. పాటలు పాడదాం. Thank God for His faithfulness. దేవుని యొక్క నమ్మకమైన స్థితిని బట్టి ఆయనకు Thank వందనాలు. God for His goodness in our life. ఆయన మన జీవితంలో చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేద్దాం. We thank you for your goodness, Lord. దేవా నీ మంచితనమును బట్టి నీకు వందనాలు. కళ్ళు మూసుకొని దేవుని వైపు చూసి మౌనంగా ఉండి ఈ దేవుని ఆరాధించేస్తాం కదా, ఎవరు మాట్లాడకుండా దేవుని వైపు చూసి దేవునికి వందనాలు ఇస్తా. మాతో మీరు మాట్లాడండి నాయన, ఇస్తా నీకు వందనాలు. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Father. நானும் என் வீரும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். ஒரு கருப்போல காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி. ஒரு கருப்போல காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீர். రెండు కరువెత్తి ఎబినేజరే ఎబినేజరే இந்நாள் வரை சுமந்தவரே. எபினேசரே, எபினேசரே, என் நினைவாய் இருப்பவரே. எபினேசரே, எபினேசரே, இந்நாள் வரை
పాపవలె నన్ను కాచి నేను చెదరక యేసయ్యా నేను చెదరక మోస్తావు నీ కను పాపవలె నన్ను కాచి నే చెదరక మోస్తాను రెండు చేతులు పైకి తన వైపు చూపించి ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతకాలము కాచితివే ఎబినేజరే ఎబినేజరే నా తోడువై ఒకసారి ఎబినేజరే 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 ఇంతకాలము కాచితివే ఎబినేజరే ఎబినేజరే నా తోడువై నడచితివే స్తోత్రం 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 పాపగ కాచితివి స్తోత్రం 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 కవిలో కౌగిలిలో దాచితివి స్తోత్రం ఎడారిలో ఉన్న నా జీవితమును మేలతో నింపితివి ఎడారిలో ఉన్న నా జీవితమును మేలతో నింపితివి ఒక కీడైన దరి చేరక ఒక తండ్రిగా కాచావు స్తోత్రం ఒక కీడైన దరి చేరక ఒక తల్లిగా ఒక తల్లిలా కాచావు రెండు చేతులు పైకెత్తి ఎబినేజరే ఇంతకాలము ఎబినేజరే ఎబినేజరే నా తోడువై నడచితివే ஒன்றுமேயில்லாமல் துவங்கின என் வாழ்வின் நன்மையால் நிறைந்ததே ஒன்றுமே இல்லாமல் துவங்கின என் வாழ்வின் நன்மையால் நிறைந்துள்ளதே ஒரு தீமையும் நினைக்காத நல்ல ஒரு தகப்பன் உம்மை போல ஒரு தீமையும் நினைக்காத நல்ல ஒரு தகப்பன் உம்மை போல எபினேசரே எபினேசரே இந்நாள் வரை சுமந்தவரே எபினேசரே எபினேசரே என் நினைவாய் இருப்பவரே எபினேசரே எபினேசரே இந்நாள் வரை சுமந்தவரே எபினேசரே எபினேசரே இறைவாய் எபினேசரே எபினேசரே இந்நாள் வரை சுமந்தவரே எபினேசரே எபினேசரே நினைவாய் இருப்பவரே நன்றி 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 చేతులు పైకెత్తి ఇంతవరకు కాచిన ఎబినేజరు ఇంతవరకు బలపరిచిన ఎబినేజరు ఇంతవరకు నీతో ఉన్న ఎబినేజరు ఇమ్మట్టుమాయి బుదివిన దేవుని ఇమ్మట్టుమాయి బలపడుతున్న దేవుని ఇంతవరకు నీతో నడిచిన దేవుడు the Lord who led you so far ఇంతవరకు నీతో నడిచిన దేవుడు is faithful. ఆయన నమ్మదగిన వాడు. Let's raise our hands to the Lord and say, Lord,
Thank you for your faithfulness. అందరూ చేతులెత్తి దేవా నువ్వు నమ్మకమైన వాడని చెప్పండి. His faithfulness never depart you. ఆయన యొక్క నమ్మకమైన స్థితి మన నుంచి ఎప్పుడు కూడా వేరుపడదు. Let's thank the Lord for His glory. ఆయన మహిమ గురించి మహిమ కొరకు మనము ఆయనకు వందనాలు తెలియజేద్దాం. Loving, gracious Heavenly Father, thank you for this wonderful morning. కృపగల పరలోకపు తండ్రి ఉదయకాలం బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం. Thank you for the second service which you're leading us. మరి ఒక రెండు ఆరాధనను ప్రభా మరి నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు. Father, bless all the brothers and sisters ప్రతి ఒక్క సహోదరిని ఆశీర్వదించండి. and strengthen them, Lord. వారిని బలపరచండి ప్రభువా. Use them for the glory. మీ మహిమార్థమై వారిని In వినియోగించుకుని Jesus' name we pray. యేసు నామమున వేడుకుచున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Please take your seat. దయచేసి అందరూ కూర్చోనండి. Good morning, church. సంగమునకు శుభోదయము. We have a wonderful God with us. We have a wonderful God with us. అద్భుతమైన దేవుడు మనతో ఉంటూ ఉన్నాడు. So we have a new couple just came to us. మరి నూతనమైన మరి దంపతులు మన మధ్య ఉంటూ Let's put ఉన్నారు. our hands and welcome them. Thank you for being with us. వారిని అందరూ మరి చప్పట్లతో వారిని ఆహ్వానిద్దాం. Welcome to the house of God. మరి దేవుని యొక్క గృహంలోనికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ Let's ఉంటున్నాం. pray. First time, anybody's first time? ఎవరైనా మొదటిసారి వచ్చినట్లయితే Please stand లేచి up, please నిలబడాలని stand up. కోరుతూ ఉంటున్నాం. Let us pray for them. Father God, thank you for the dear brothers and sisters. ప్రియ తండ్రి మరి సహోదరి మరి అదేవిధంగా సహోదరుల విషయమై మరి వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాం. Lord, bless them in this morning. ఈ ఉదయకాలంలో వారిని ఆశీర్వదించండి. Let the blessing of the Lord go along with them. మరి మీ యొక్క ఆశీర్వాదము వారితో పాటు వెళ్ళులాగున సాయం చేయండి. Let your presence carry them into the next level. మరి నీ యొక్క సన్నిధి ప్రభువా వారిని ఇంకొక మెట్టుపై వైకి వెళ్ళడానికి సాయం చేయండి. Heavenly Father, పరలోకపు తండ్రి whatever they're praying, వారు ఏ విషయమై వారు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో provide them from the provision. వారికి సమృద్ధిగా వారికి దయచేయమని Bless them and use them. వారిని ఆశీర్వదించి వారిని In సద్వినియోగం Jesus' name we pray. యేసు నామమున వేడుకుచున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you, brother and sister. మరి సహోదరి అదేవిధంగా సహోదరులకు దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక మిమ్మల్ని. This morning we have a wonderful service in City Church. మరి ఉదయ కాలము మరి సిటీ చర్చ్లో గొప్ప ఆరాధన మేము కలిగి ఉన్నాం. And today we had a wonderful message heard by the man of God. మరి అద్భుతమైన దేవుని యొక్క వర్తమానాన్ని మరి గొప్ప దైవ జనుల ద్వారా మేము విని ఉన్నాం. Where God is dwelling ఎక్కడైతే దేవుడు నివసిస్తూ ఉన్నాడో and how we need to worship God. మరి దేవుని యొక్క ఆరాధనలో మరి అది జరుగుతూ వచ్చింది. So before I hand over this session to Uncle Leon and Daisy, మరి ఈ యొక్క మరి సెషన్ని మరి ఆంటీకి అదేవిధంగా ఇయాన్ గారికి ఈ యొక్క ముందు I would like to appreciate them. Could you please stand on your feet? Let's put our hands and appreciate them. మరి దయచేసి For coming all the దయచేసి way. వారిని అభినందిద్దాము. All మన the way. చప్పట్లతో వారిని Thank you for being with us. మీరు మాతో ఉండడము మాకెంతో సంతోషకరం. Your presence is a great blessing to us. మీ యొక్క ఏదైతే ఇక్కడ ఉండడం అనేది మాకు చాలా ఆశీర్వాదకరం. I know it's not easy to travel so far very quick. నాకు తెలుసు మరి ఇంత దూరము ప్రయాణము చేయడం అనేది అసాధారణమైనది. But you took a long effort మరి and great sacrificial contribution towards your time, towards our family. మరి మా యొక్క కుటుంబం గురించి మీరు కేటాయించిన సమయం బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం. We appreciate you, Lord. మిమ్మల్ని మేము అభినందిస్తూ ఉన్నాం. And very soon she'll be back within 3 weeks' time. మళ్ళా మరి ఆంటీ గారు వెళ్ళి మరి త్వరలోనే రాయనై ఉంటున్నారు. So shall we pray for them? వారి నిమిత్తమే మనం ప్రార్థిస్తాం. Our Father in heaven, పరలోకమందున్న మా తండ్రి, thank you for choosing this couple. మరి ఈ యొక్క జంటను మీరు ఎన్నుకున్న దాన్ని బట్టి వందనాలు. Influenced on thousands of people. వారు ఎంతో మందికి ఎన్నో వేల మందికి ప్రభావితం చేసిన వారుగా With ఉంటున్నారు. knowledge and counsel and wisdom. వారికి మంచి జ్ఞానాన్ని వారికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Father, as they're leaving tonight to మరి go home, మరి వారి ఈ రాత్రి సమయంలో వారు బయలుదేరి వెళ్తూ ఉండగా give them travel mercies. ప్రభా తండ్రి మరి వారి ప్రయాణంలంతటూ మీ కృపను సమృద్ధిగా దయచేయండి. Strengthen them, Lord. వారిని బలపరచండి ప్రభువా. Especially, Lord, I pray for Uncle Ian. మరి ఆంటీ అదేవిధంగా ఇయాన్ విషయమై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. Father, as he's going out and delivering the word in different places. మరి వారు వెళ్ళి అనేక ప్రాంతాల్లో వాక్యము ఉపదేశిస్తూ ఉండగా Lord, speak to him. వారితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభువా. Use him for thy glory. మీ మహిమార్థమై వారిని సద్వినియోగం Pray for చేసుకోండి. Auntie Daisy, heal her, Lord.
మరి ఆంటీ డేజీ గారి విషయమై ప్రార్థిస్తుంటున్నాము. మరి ఆంటీకి స్వస్థత దయచేయండి. Bless the children and the grandchildren. వారి యొక్క పిల్లలను, వారి యొక్క మన్మరాలను ఆశీర్వదించండి. Let them stand as a family and worship it together, Lord. వారందరూ ఒక కుటుంబంగా ప్రభా, వారందరూ లేచి నిలబడి మిమ్మల్ని ఆరాధించులాగా సహాయం చేయండి. Give them a grace to move on. ప్రభా, మీ యొక్క కృపను ఇవ్వండి వారు ముందు In కొనసాగడానికి. Jesus' name we pray. యేసునామమున అడిగి వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. Thank you, Auntie. Thank you so much for being with us. ఆంటీ గారికి అదేవిధంగా ఇయాన్ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం. So, I would like to share special thanks to all the church members and family and the friends. మరి ప్రాముఖ్యంగా మరి సంఘస్థులకు, మరి మా స్నేహితులు, బంధువులందరికీ కూడా మరి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను. Last week, by God's grace, in spite of so much of struggles, God helped us to earnest marriage went very well. మరి అనేకమైన కష్ట సమయంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, మరి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా మరి దేవుడు మరి ఎర్నెస్ట్ విషయంలో, మరి వివాహం విషయంలో ఎంతగానో సహాయపడుతూ వచ్చాడు. I invited few people. I forgot to invite other people also. నేను కేవలం కొంతమందిని ఆహ్వానించాను, చాలా మందిని నేను మర్చిపోయాను వారిని ఆహ్వానించడం. But when people come to know the earnest marriage is so and so date, people walked in, they called me and they said, we want to come and join. They flew from different states and they came here. మరి ఎప్పుడైతే మరి ఎర్నెస్ట్ వివాహం విషయం వారు తెలుసుకున్నప్పుడు, వారు అనేక ప్రాంతాల నుంచి వారు ప్రయాణమై మరి ఆ వివాహము, ఆ సమయము, ఆ తేదీ తెలుసుకొని వారందరూ కూడా మరి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఉన్నారు. I thank God for all the hope leaders and elders, those who stood with us in all our journey. మరి ప్రాముఖ్యంగా మన హోప్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటున్నారో, ఎవరైతే ఈ వివాహానికి హాజరై మాతో పాటు నిలబడి ఉన్నారో వారిని బట్టి నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank God to all the churches and pastors, those who are working with us. They really prayed and they stood with us. మరి ఎవరైతే సంఘస్థులు ఉన్నారో, అదేవిధంగా పాస్టర్స్గా ఉంటున్నారో వారు కూడా మాకు సహకరించిన విధానం బట్టి వారికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. But God is so faithful. దేవుడు ఎంతో నమ్మదగిన దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. Though it was a bit delay and there's some small issues on the certain things, but still God is faithful. మరి కొన్ని పొరపాట్లు జరిగినప్పటికీ కూడా, మరి అక్కడ సమయం కూడా కొద్దిగా ఎక్కువైనప్పటికీ కూడా మరి దేవుడు మాత్రము నమ్మకస్తుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. I thank God for the brothers and sisters who went along with us in the celebration. మరి ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో ఎవరైతే మాతో పాటు పాలు పంచుకున్నారో వారందరికీ కూడా మేము వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. One side meetings are happening, ఒక సైడ్ ఏమో మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, another side wedding things are happening. మరి ఇంకొక పక్కకు చూసుకున్నట్లయితే వివాహ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన జరుగుతూ ఉన్నాయి. So it's very difficult to face different challenges. అట్లాంటివి అనేక సవాలు గుండా వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. But God is faithful. కానీ దేవుడు మాత్రం నమ్మదగిన దేవుడు. I thank God for my family stood with me. మరి నా యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు వందనాలు తెలియజేసిన వారు కూడా నాకు సహకరించి నాతో పాటు నిలబడి ఉన్నారు. Especially I would like to thank Maniaka and my brother Moses, brother-in-law Joshua and Lydia. Where is she? I couldn't. Thank you, Lydia, for taking your Atta's place and standing with the family. మరి ముఖ్యంగా సహోదరి మణి గారికి, అదేవిధంగా లీడియా, మరి అదేవిధంగా జోషువా, వీళ్ళందరి నిమిత్తము మరి వాళ్ళు చేసిన ప్రతి ప్రయాసను బట్టి వారికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. Solomon and Prem stood there in the ground and they took a lot of responsibility. మరి సోల్మోన్, అదేవిధంగా ప్రేమ్, sister, మరి అమర్ పాస్టర్ గారు, all the family members. మరి వీళ్ళందరూ కూడా, ఈ అన్ని కుటుంబాలు కూడా మాకు సహకరించినందుకు వారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. I didn't say any work to anyone. నేను మాత్రం ఎవరికి ఏ పని అప్పగించలేదు. Everybody carried with their own way. వారు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి వారు పనులు చేస్తూ వచ్చారు. And I thank God for the Lama brother also, brother Emmanuel brother, everyone those who stood with us. మరి సహోదరుడు లామా గారికి, అదేవిధంగా ఇమ్మాన్యుయల్ బ్రదర్కి, మరి దురై బ్రదర్, వీళ్ళందరూ కూడా నిలబడి మరి ఆ వివాహంలో మాకు సహకరించిన దాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం. I thank you especially to Daisy and Uncle Ian. మరి ప్రాముఖ్యంగా ప్రత్యేకంగా ఆంటీ డేజీ గారికి, అంకుల్ ఇయన్ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. I don't know how I'm going to repay it. మరి ఏ విధంగా వాళ్ళకి చెల్లించాలో నాకు తెలియదు. Every time which you spent to me is valuable. మరి ఏదైతే నా నిమిత్తము వీరు క్రయము చెల్లించారో అవన్నీ కూడా ఎంతో ప్రశస్తమైనది. Every time, every minute you guided me. ప్రతి నిమిషము, ప్రతి క్షణము, ప్రతి సమయంలో మీరు నాకు సహకరించినందుకు వందనాలు. If I want to say someone, you are the person where I can trust you and
tell the words. మరి నేను ఎవరినైనా నమ్మాలి అంటే అది కేవలం మీరై ఉంటున్నారు. I thank you for your time. మీ యొక్క సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. One day in heaven, God will reward you. ఖచ్చితంగా ఒక దినము పరలోక రాజ్యంలో దేవుడు మీకు బహుమానం ఇచ్చేవాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. I would like to thank all our family of churches, all the pastors, those came different places. మరి ఫ్యామిలీస్ కానీ కుటుంబాలు అదేవిధంగా వేరే వేరే ప్రాంతంలో వచ్చిన అనేక పాస్టర్లకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. So we are planning to have Thanksgiving prayer with the churches. అదేవిధంగా మరి సంఘస్థులతో కలిసి మేము కృతజ్ఞత కూడికలు మేము కలిగి ఉంటున్నాం. Especially every month we have first Wednesday cottage prayer meeting. మరి ప్రతి మాసము కూడా మొదటి వారము మొదటి బుధవారము మరి కాటేజ్ ప్రేయర్ గృహ కూడికను మనము కలిగి ఉంటున్నాం. This month we preponed on first evening we're going to have a cottage prayer meeting in my house. మరి ఈ యొక్క మాసము ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ఇదే ప్రాంతంలో ఇదే సంఘంలో ఇదే చర్చిలో మనము మరి గృహ కూడికను కలిగి ఉంటున్నాం. Evening 6:30. మరి సాయంకాలము 6:30 గంటలకు. Even City Church also we're going to come. I request all the church members to come and join with us. మరి సిటీలో చర్చ్ వాళ్ళు కూడా మనతో కూడా పాలిభాగస్తులుగా ఉంటారు ఈ యొక్క ప్రదేశంలో. So please to come at 6:30. దయచేసి 6:30 గంటలకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. And we'll have a quick Thanksgiving service. మరి కృతజ్ఞత కూడికను మనం కలిగి ఉంటాం మా ఏప్రిల్ 1 6:30కు. Especially on this month, April is a very intensive month. మరి చూసుకున్నట్లయితే ఏప్రిల్ Coming చూసుకున్నట్లయితే month is a intense, very tight schedule. మరి చూసుకున్నట్లయితే మరి ఎంతో మరి బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. April 13th we have a Palm Sunday. మరి ఏప్రిల్ 13వ తేదీన మనము మట్టెల ఆదివారాన్ని కలిగి ఉంటున్నాం. 18th we'll have a Good Friday service. 18వ తారీఖున మనము మరి శుభ శుక్రవారాన్ని మనం కలిగి ఉంటున్నాం. And 28th we'll have a Easter service. మరి 20వ తేదీన మరి ఈస్టర్ పునరుద్ధాన దినాన్ని మనం కలిగి ఉంటున్నాం. So the following week, April 24th to 26th, we'll have a KFC, Kids for Christ, like a VBS in City Church. మరి 24వ తారీఖు ఏప్రిల్ 24 నుంచి 26 వరకు మరి సిటీ చర్చ్లో కేఎఫ్సి అంటే కిడ్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అనే కిడ్స్ ఫర్ క్రైస్ట్ అనే ప్రోగ్రాం మనము మరి సిటీ చర్చ్లో మనం కలిగి ఉంటున్నాం. Please be available and involve yourself into the Sunday school ministry. మరి ఈ యొక్క పరిచర్యలో మీరు కూడా పాలిభాగస్తులుగా ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాం. So thank God. I request to Uncle Ian to go share the word. మరి అంకుల్ ఇయన్ గారు మరి యొక్క సమయంలో మనకు వర్తమానాన్ని అందజేస్తారు. Let's put our hands and welcome. అందరు చప్పట్లతో మరి ఆ అంకుల్ ఇయన్ గారిని ఆహ్వానిద్దాం. Well, Sam brother will